So let's see how to implement MVC using JSP, Servlet, and other Java files. So let's have the new project, new dynamic project, MVC in JSP. Let's say with JSP. Next, we should have our jar files. Sorry, the deployment descriptor, and finish it. So this is our project, right? This is the project hierarchy. Now what do we need to do first? Let's see the files that we need to develop. See, these are going to be the list of files. The first file that we are going to create is index, right? So let's create the index file. In the web content, I'll select new and JSP. This is index. Let's make it as login. I need the form. And what I need is, let's say, login. Then the list of things, right? The username and password. ચાલો એમાં અત્યારે હું સમય નહીં ઓલો કરું, કોપી કરી લઉં, ચાલશે. Okay, number of time we have seen that, right? અને અહીંયા method જે છે આપણે એને post set કરી દઈએ and not the get. So it will go to the login URL, right? A login URL we need to define. The first step has been completed, right? આ બંનેના નામ જે છે આપણે આ રીતે રાખીએ છીએ generally, txt name and txt pass. So two text boxes will be there, one of type one text box and one password. So our first file index.jsp is done. Now what is the next thing that we need to do? We need to define the controller servlet, right? So let's define the controller servlet. So right click on the project, new, and the servlet. Package નું નામ you can define any package. Let's say Ravi R Osa એવું પેકેજ નું નામ રાખું છું, and class નું નામ રાખું છું controller servlet. and next કરી દઈએ છીએ આપણે એનું મેપિંગ. જો અહીંથી જ મેપિંગ બદલાઈ નાખો તોય ચાલે, રાઈટ? મેપિંગ અહીંથી આપણે JSP ફાઇલમાં લોગિન લખ્યું છે તો લોગિન આપી દો. સો ઇટ ઇઝ લોગિન. અને નેક્સ્ટ કરી દો. સી આપણી જો એક્ઝામ્પલ મેં એમાં બનાવ્યું છે ને પ્રીવિયસલી પીડીએફની અંદર, એમાં બંને મેથડ બનાવી છે, ડુ ગેટ એન્ડ ડુ પોસ્ટ. બટ જનરલી આપણે પોસ્ટ સાથે જ કામ કરવું છે એટલે હું ગેટને અત્યારે ઇગ્નોર કરું છું, રાઈટ? સો લેટ્સ હેવ ધી પોસ્ટ મેથડ એન્ડ ફિનિશ ઇટ. Now this is this servlet for me. અહીંથી આપણે બધું એને રિમૂવ કરી દઈએ. Even this is also not required. See, this is the annotation, right? જેનાથી બી servlet રન થાય. બટ આજે આપણે annotationથી કામ નથી કરવું. We need to have the mapping in web.xml file. So let's go to the web-inf and web.xml. this servlet જે છે ને controller servlet એનું આપણે મેપિંગ કરવું છે, અને મેપિંગ જે છે લોગિન હોવું જોઈએ. So let's go to the web.xml, and yeah, right here we need to define the servlet. Inside that we need to define the servlet name, servlet name શું આપવું છે? let's say login જ આપું છું અત્યારે અહીંયા. And here I need to mention the valid fully qualified class name, right? Like a package name dot the class name. So this is going to be done enough. Then what I need to do is servlet the u servlet are the u name is done, and API menu
પૂરું થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ઇઝ જો આની અંદર જે આવશે ક્યુ આવશે સાવલેટ મેપિંગ મારા ખ્યાલથી આવશે રાઈટ. સાવલેટ મેપિંગ એમાં સાવલેટનું નામ આવશે. ધ સાવલેટ નેમ ઇઝ લોગિન. તો સાવલેટનું નામ અહીંયા આવી ગયું. and then we have the URL pattern. let's say URL pattern આપણે login જ આપવું જોઈએ. This is going to be our XML file. So let's cross verify. I have the example. એમાં લાસ્ટમાં જો મેં XML ફાઇલ બનાવેલી છે. જો આપણે પહેલાં આ ટેગ બનાવ્યો એની અંદર નામ એનું આપ્યું એન્ડ પેકેજ નેમ આપ્યું એન્ડ ક્લાસ નેમ અને મેપિંગની અંદર અહીંયા જે નામ આપ્યું હતું એ અને મેપિંગ. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડન. સો આ XML ફાઇલનું ટાસ્ક છે પૂરું થઈ ગયું. Now let's design a rather code the business logic in our controller servlet, right? અહીંથી પહેલાં આપણે પેરામીટર્સ જે છે ફેચ કરવા પડે and even before that content type set કરવો પડે. It is searching response dot set content type it is test HTML. then print writer no object obvious છે આપણે લઈ જ છીએ દર વખતે. let make it set out request dot response dot get writer. So this is the initial thing that we require. now આપણા જે parameters જે છે which is coming from the client side just txt name and password એને અહીંયા fetch કરવા પડે. let's say string username is equal to request dot get parameter. right here I need to define the username and the txt name and string p is equal to request dot get parameter. Here I need to mention the password. So it is here. So username is done, password is done. now what I need to do કે જે બી username and password છે ને એમાં ફેચ કરી લીધા. but as we are doing MVC so see આપણો પ્રેઝન્ટેશન પાર્ટ તો ક્લાયન્ટ પાસે છે એટલે એ આપણે ડન કરી નાખ્યું લેફ્ટ ઇનિશિયલી. પછી હજી એક બીજું પ્રેઝન્ટેશન આવશે જે કંટ્રોલર આ ઉપરથી ડિસાઇડ થશે. બટ નાવ યુઝરનેમ એન્ડ પાસવર્ડ આવે ઇટ શુડ બી ડિફાઇન ઇન અ મોડલ. એટલે કે એના માટે વી નીડ ટુ હેવ અ બીન ફાઇલ રાઈટ. એક બીન ફાઇલ જે છે એ આપણે બનાવવી પડે. સો લેટ્સ ડિઝાઇન અ બીન ફાઇલ રાઈટ. ઓકે અહીંયા જો આવી ગયા ફાઇલ. અહીંયા રાઈટ ક્લિક ન્યૂ એન્ડ ક્લાસ સે લોગિન બિન અને આપણે ફિનિશ સીધું અહીંથી પેકેજ જ રાખવાનું એન્ડ ફિનિશ કરી દઈએ. તો ધીસ ઇઝ ધ બીન. અહીંયા આપણા પ્રાઇવેટ મેમ્બર્સ આપણે જે ડિસાઇડ કરવા કરી શકીએ. પ્રાઇવેટ એસે યુઝર નેમ કોમા પાસવર્ડ. ઓકે પ્રાઇવેટ સ્ટ્રિંગ. તો બંને મેમ્બર આપણા ડિસાઇડ થઈ ગયા. મેમ્બર્સના ગેટર્સ એન્ડ સેટર્સ બનાવી નાખીએ આપણે. સોર્સ જનરેટ ગેટર્સ એન્ડ સેટર્સ સિલેક્ટ ઓલ એન્ડ ઓકે. એટલે આખું જે આપણું બીન છે એ રેડી થઈ ગયું. સો લેટ્સ ક્રોસ વેરીફાઈ. અહીંયા બીન ફાઇલ જે બનાવેલી છે એ જો એવી જ કંઈક છે. ધીસ ઇઝ ધ બીન ફાઇલ. સી હવે એમાં ઘણી વખત તમે આમ ઓલું સિરિયલાઇઝેશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો તો બી ચાલશે રાઈટ. આ બે ફિલ્ડ અહીંયા બનાવ્યા યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ એના ગેટર સેટર. અને બીની અંદર મીન્સ વિચ ઇઝ આર મોડલ એની અંદર એક એક્સ્ટ્રા મેથડ એડ કરી છે રાઈટ વિચ ઇઝ ઓફ ટાઈપ બુલિયન વિચ વિલ બી વેલિડેટિંગ યોર પાસવર્ડ. આ કેસમાં પાસવર્ડ છે ખાલી એડમિન ચેક કરે છે અને ઇફ ઇટ ઇઝ એડમિન તો અહીંથી રિટર્ન ટ્રુ કરશે. એટલે બીનમાં વેલ્યુ સેટ કરો પછી ચેક કરી શકો કે આ વેલિડ છે કે નહીં. સો લેટ્સ ડિફાઇન અ મેથડ પબ્લિક boolean let's say validate.
અહીંયા એને ખાલી ચેક કરી નાખવાનું ઇફ લેટ્સ સે પાસવર્ડ ડોટ equals what admin છે. if it is then what to do return means it is a valid user. મેં તમને કીધું હતું શરૂઆતમાં એમ કે જો આપણે એક્સેપ્ટ JDBC આની અંદર બધી જ વસ્તુ જે છે એટેચ કરશે, બરાબર છે. પછી લેટર ઓનવર્ડ્સ આ જ એક્ઝામ્પલ તમને વળી પાછું બનાવીને બતાવીશ ત્યારે આની અંદર JDBC રિલેટેડ કોડ આવી શકે. સો બીનનું કામ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું, રાઈટ. સો લેટ્સ હેવ, જો આપણે બીન બનાવવાનું હતું ફોર સેટિંગ ધીસ યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ, એટલે આપણે બીન બનાવી લીધું. નાઉ લેટ્સ ડિફાઇન એન ઓબ્જેક્ટ ઓફ બીન. લેટ્સ સે જો લોગિન બીન એવું આવશે, લોગિન બીન, રાઈટ. લોગિન બીન એના ઓબ્જેક્ટનું નામ તમારે જે રાખવું એ આપી શકો. લેટ્સ સે યુઝર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ લોગિન બીન. દેન જે બી યુઝર આવ્યા એના યુઝરના ડોટ સેટ યુઝર નેમ કરો. યુઝર નેમ એટલે શું છે અહીંયા યુ, પછી સોરી યુ છે. દેન યુઝર ડોટ સેટ પાસવર્ડ એ શું છે અહીંયા પી છે, રાઈટ. સો યુઝર નેમ બી થઈ ગયું અને પાસવર્ડ બી થઈ ગયું. નાઉ વોટ વી નીડ ટુ ડુ, વી નીડ ટુ ક્રોસ વેરીફાય, એટલે કે ચેક કરવાનું કે ભાઈ યુઝર જે છે એની અંદર વેલિડેશન જે છે એ બરાબર થાય છે કે નહીં. તો એના માટેની મેથડ આપણે હમણાં જ બનાવી. એટલે જો તમે આવું કંઈક કરી શકો, ઇફ યુઝર ડોટ વેલિડ, રાઈટ, વેલિડેટ. હવે એ શું રિટર્ન કરશે, ઇધર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. જો ટ્રુ રિટર્ન કરતું હશે મીન્સ વોટ કે પાસવર્ડ જે છે તમે એડમિન એન્ટર કરેલો છે. ઇફ ઇટ ઇઝ દેન વોટ ટુ ડુ એ આપણે પછી ડિસાઇડ કરીએ. એન્ડ એલ્સ માં વોટ ટુ ડુ એ બી આપણે પછી ડિસાઇડ કરીએ. જો વેલિડ હોય તો એકચ્યુઅલી એને હોમ પેજ જે છે એ બનાવીને અહીંયા એને ફોરવર્ડ કરી દેવાનું હોય. ને ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ વેલિડ તો કોઈ એરર બતાવીએ ને કોઈ પ્રોમ્પ્ટ કરી એરર મેસેજ અને આપણે એને બીજી કોઈ જગ્યાએ ફોરવર્ડ કરી દેવાનું હોય. સો લેટ્સ ચેક. આપણે PDF ફાઇલમાંથી સ્ટેપ્સ કરીએ છીએ. જો આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા, રાઈટ. બીનની અંદર આપણે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ સેટ કર્યા. પછી અહીંયા જો રિક્વેસ્ટમાં એક એટ્રીબ્યુટ સેટ કરેલો છે. ઇટ ઇઝ ફોર વોટ પર્પઝ, તો કે આપણે જે પેજમાં ફોરવર્ડ થશે, મીન્સ આપણે વેલકમમાં જશે કે એરરમાં જશે, અહીંયા કાંઈ યુઝરની ડિટેલ્સ તમારે જો ડિસ્પ્લે કરાવી હોય તો રિક્વેસ્ટની અંદર એક ઓબ્જેક્ટ આપણો બીન છે એને સેટ કરી દીધો છે. એ સ્ટેપ આપણે કરી લેશું હમણાં. અને અહીંયા જો ચેક કર્યું છે કે ઇફ સ્ટેટસ ઇક્વલ ટુ બીન ડોટ વેલિડેટ, જો હોય તો શું કર્યું, જો અહીંયા રિક્વેસ્ટ ડિસ્પેચર RD ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ડિસ્પેચર અને ક્યાં જાય છે વેલકમ. એટલે જેવું અહીંયા ફોરવર્ડ થાય એટલે રિક્વેસ્ટની અંદર આપણે ઓલરેડી બીન છે એડ કરેલો છે, અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ જશે. એલ્સ શું કર્યું છે કે એરર પેજ છે અહીંયા આપણે એને ફોરવર્ડ કરી દઈએ છીએ. તો એક રિક્વેસ્ટ એટ્રીબ્યુટ કરી લે અને ડિસ્પેચર કરી લે એટલે આપણું લગભગ એક્ઝામ્પલ જે છે એ પૂરું થશે. એલોંગ વિથ આ બે ફાઇલ જે છે ફટાફટ બે લાઇનની જ ફાઇલ છે એ બી આપણે બનાવી નાખીએ. સો લેટ્સ અગેઇન અહીંયા જો આપણે લખી નાખીએ. ઓકે, એની પહેલાં બિફોર દેટ આપણે રિક્વેસ્ટની અંદર એટ્રીબ્યુટને એડ કરી દઈએ. રિક્વેસ્ટ ડોટ યુ નો ઇટ, રાઈટ, કે રિક્વેસ્ટની અંદર તમારે કાંઈ બી એડ કરવું હોય એ તમે એડ કરી શકો. લેટ્સ સે યુ, બીજું મારે એનું કાંઈ નામ નથી આપવું અને ઓબ્જેક્ટનું નામ છે યુઝર. એટલે જેમ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ છે એ તમે રિક્વેસ્ટની અંદર એટ્રીબ્યુટમાં સેટ કરી શકો, એઝ વેલ એઝ કોઈ ઓબ્જેક્ટ ટાઈપ બી તમે એની અંદર સેટ કરી શકો. સો નેક્સ્ટ હવે રિક્વેસ્ટ જ્યાં બી ફોરવર્ડ થશે અહીંયા યુ જે છે એની હારે જતો રહેશે. હવે રિક્વેસ્ટ ડિસ્પેચરનો આપણે યુઝ કરવાનો અહીંયા. રિક્વેસ્ટ ડિસ્પેચર RD ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ડોટ ગેટ રિક્વેસ્ટ ડિસ્પેચર. અહીંયા આપણે કોઈ વેલિડ સોર્સનું નામ આપવાનું, રાઈટ. તો જો અહીંયા શું આપેલું છે, એક વેલકમ આપેલું છે ને, ચાલો આપણે અહીંયા બી વેલકમ જ આપી દઈએ. વેલકમ ડોટ JSP. અધરવાઇઝ સોરી એ થઈ જાય એટલે અહીંથી સીધું RD ડોટ અહીંથી એને ફોરવર્ડ કરી દેવાનું. રિક્વેસ્ટ જે આપણે અહીંયાથી આવે છે એ જ રિક્વેસ્ટ છે અહીંયા પાસ થઈ જશે એલોંગ વિથ આપણી જે બી રિસ્પોન્સની રિસ્પોન્સનો ઓબ્જેક્ટ છે એ બી અહીંયા પાસ થઈ જશે. ઇફ ઇટ ઇઝ ડન દેન એ તો મીન્સ કરેક્ટ હોય ત્યારની વાત છે. ના વોટ ઇફ ધ પાસવર્ડ જે છે એડમિન નથી તો અહીંયા એલ્સમાં આવશે. તો જો શું લખેલું છે, રિક્વેસ્ટ ડિસ્પેચર બનાવવાનું અને વળી પાછું ક્યાં ફોરવર્ડ, એ જ વસ્તુ કરવાની બટ એરર માટે.
આ જ વસ્તુને કોપી કરી લઈએ આપણે અને અહીંયા આપણે એરર રાઈટ એરર પેજ એવું જે છે એની અંદર આપણે જવા દેશી મીન્સ નોટ વેલિડ પેજ કે તમે જે એને એઝ્યુમ કરો તે સો ફાઇનલી વી નીડ ટુ ડિફાઇન ધીસ ટુ પેજીસ એક વેલકમ વાળું બતાવવું પડે અને બીજું એરર વાળું પેજ સો લેટ્સ ક્વિકલી ડિફાઇન ધીસ લાસ્ટ ટુ પેજીસ રાઈટ પેલું આપણે વેલકમ જ બનાવીએ ચાલો વેલકમ ડોટ વેલકમ બનાવી નાખીએ અને એની સાથે સાથે એક પેજ હજી બનાવી જ નાખીએ એરર વાળું પછી એની અંદરનો કોડ બી જોઈ લઈએ શું એટેચ કરવું હતા તો જો પીડીએફ ફાઇલને આપણે વળી પાછા રિફર કરતા રહે એટલે ખ્યાલ આવે આ લોગિન બિન થઈ ગયું વેલકમમાં જો શું કર્યું છે ખાલી પેજ ઇમ્પોર્ટ કર્યું છે બિકોઝ આપણે રિક્વેસ્ટ જે છે ને એમાંથી બિનને રિટ્રીવ કરે છે એટલા માટે અને એને વેલકમ કરી દીધું છે સો લેટ્સ ડુ ઇટ અને એરરમાં શું છે એ બી જોઈ લઈએ ચાલો એરરમાં તો શું કર્યું છે ખાલી સોરી આપ્યું છે અને ફાઇલ ઓલા આપણે એક્શન ટેગ છે ને ઇન્ક્લુડ એનાથી ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરી દીધી છે તો પહેલાં આપણે વેલકમ જોઈ લે એન્ડ દેન ધીસ સો લેટ્સ જો અહીંયા ઉપર જ તમે એને અહીંથી સીધું લખી નાખો તોય હાલે એમાં કંઈ ઉપર લખવાની જરૂર નથી તમે લોગિન બિન સીધું અહીંયા કરો ને લોગિન બિન રાઈટ લેટ્સ સે એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ડોટ ગેટ એટ્રીબ્યુટ આવે અહીંયા કયા ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કયા એટ્રીબ્યુટનું નામ આવે ધ એટ્રીબ્યુટ દેટ વી હેવ સેટ ઓવર હિયર એનું નામ શું હતું યુ જે રિક્વેસ્ટ અહીંયા સેટ કરેલી છે બરાબર છે સેટ એટ્રીબ્યુટ અહીંયા કરેલું છે અને વેલકમમાં આપણે સોરી મેં ભૂલ કરી છે એ ખરેખર અહીંયા એરરમાં નહીં વેલકમમાં જ આવવાનું છે અહીંયા યસ અહીંયા આવી જશે એટલે તરત જ કહેશે કાસ્ટિંગનો ઇસ્યુ છે એટલે અહીંયા ખાલી આપણે એને કાસ્ટિંગ કરી નાખવાનું હોય લોગિન બિન કાસ્ટિંગ એટલા માટે બિકોઝ રિક્વેસ્ટની અંદર એવરીથિંગ જે છે ઇન ધી ફોર્મ ઓફ ઓબ્જેક્ટ હોય પણ આપણે ખબર જ છે કે ઓબ્જેક્ટ કયા ટાઈપનું છે લોગિન બિન એટલે આપણે અહીંયા લોગિન બિન લખી નાખ્યું અને પછી લોગિન બિન આવી જાય પછી તો ખાલી શું આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન જ કર્યું છે લેટ્સ ડુ ઇટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન વેલકમ કરી પછી યુઝરનું નામ આવે એટલે એલ ડોટ જો અહીંયા ગેટ નેમ આવી ગયું રાઈટ એટલે યુઝર જે છે એને આપણે વેલકમ કરી દીધું વેલકમ પેજ એન્ડ સેમિકોલન વધારાનો કોઈ મેસેજ છે ચાલો આ વધારાનો એક મેસેજ આપણે આપી દે એમાં લોજિક કંઈ છે ને એટલે કોપી પેસ્ટ કરી નાખું છું તો લોગિન બિન અહીંથી આપણે રિક્વેસ્ટમાંથી ગેટ એટ્રીબ્યુટમાંથી લઈ લીધો અને એની ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરી દીધી લેટ્સ કમ ટુ ધી એરર અહીં આપણે એડિંગ પહેલાં એરર આપી દઈએ અથવા ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ રાઈટ ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ એન્ડ ફાઇનલી જો અહીંયા શું કરાયું છે મેસેજ તો જેમ છે એમ જ આપણે અહીંથી લઈને છીએ રાઈટ એમાં કાંઈ બીજું કરવાનું નથી હવે એક્શન ટેગ જો તમને યાદ હોય ને અહીં જો એક્શન ટેગનો યુઝ કર્યો છે ઇન્ક્લુડ કર્યું છે ઇન્ક્લુડ અને પછી શું કર્યું છે ફાઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ બી વેલિડ ફાઇલ એટલે આપણે ઇન્ડેક્સ ફાઇલ હોય ને એનું નામ દઈ દેવાનું મીન્સ એરર હશે તો આ પેજ એરર મેસેજ છે ડિસ્પ્લે થશે અને આ જ પેજની અંદર ઇન્ડેક્સ છે એનું શું થઈ જશે ઇન્ક્લુડ થઈ જશે સો એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓલમોસ્ટ રેડી સો ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ચેક ઇટ હવે આપણે ચેક કરી લઈએ એકવાર લેટ્સ રન ધી એપ્લિકેશન નેક્સ્ટ એન્ડ ફિનિશ okay it is running ઓકે ગુડ ચાલો એ બીજા બ્રાઉઝરમાં જો ઓપન થયું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ લેટ્સ સે રવિ એન્ડ HJD અને મેં લોગિન કર્યું તો ભાઈ શું કહે છે લોગિન is not available means this is a problem related to what the mapping so let's check શું આપણે મેપિંગમાં ભૂલ કરી છે where is the XML file it is login and login અહીંયા આપણે ઇન્ડેક્સમાં જતા રહી અને અહીંથી રિમૂવ કરી દઈએ રાઈટ અને એક વખત અહીંથી એને રિફ્રેશ કરી દઈએ
લેટ્સ સે રવિ જ વળી પાછું એન્ટર કરું છું. નો, જોઈ લો અહીંયા ઉપર શું આવ્યું, રવિ રવિ પાસવર્ડ ઇઝ નોટ વેલિડ. એટલે જો શું થયું અહીંયા, અહીંયા ખાલી સ્લેશની એરર હતી, બીજું કંઈ ભૂલ નથી. પેટર્ન બરાબર હતી, અહીંયા મેં નામ બરાબર નહોતું લખ્યું. એટલે અહીંથી કંટ્રોલર સર્વલેટમાં ગયું, કંટ્રોલર સર્વલેટમાંથી યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ બિનમાં સેટ કર્યા. એ સેટ કર્યા પછી એને સાથે સાથે રિક્વેસ્ટમાં બી એટેચ કરી દીધા. એ થઈ ગયા પછી વેલિડેટ કર્યું કે યુઝર વેલિડ છે, એટલે યુઝર વેલિડેટ સીધું એ બિનમાં જાય છે. અહીંયા લોગિન બિનમાં ગયું, અહીંયા આપણો ચેક કરે કે ભાઈ પાસવર્ડ એડમિન હતું, ઇટ વોઝ નોટ એડમિન, એટલે અહીંથી ફોલ્સ રિટર્ન કર્યું. એટલે ફોલ્સ રિટર્ન કર્યું એટલે અહીંયા ન ગયું, એલ્સ પાર્ટમાં ગયું અને સીધું એરરમાં જતું રહ્યું. એરરમાં આવે એટલે પેલા જો અહીંયા આપણે એરર મેસેજ આપ્યો છે અને અહીંયા કઈ ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરી નાખી છે, ઇન્ડેક્સ ફાઇલ. સો ઇન્ડેક્સ ફાઇલ જ્યાં હતા અહીંયા વળી પાછા આવી ગયા. સો લેટ્સ હેવ રવિ એન્ડ હવે પાસવર્ડ છે હું કરેક્ટ એન્ટર કરું છું, વિચ ઇઝ એડમિન. You are successfully logged in. Right.